సో సో ఈ రోజు క్లాస్లో మనం కొంచెం ఫర్దర్గా డాష్బోర్డ్లో ఇంకా సో ఏమేమి ఉంటాయి ఆప్షన్స్ అనేది చూద్దాం, ఓకేనా. సో మనం ఏదైనా ఒక డాష్బోర్డ్ డెవలప్ చేసినప్పుడు సో బ్యాక్ ఎండ్లో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఎ జేసన్. సో జేసన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఆబ్జెక్ట్ నోటేషన్. సో మనము either it's a recipe or it's a data flow. So if you click on the recipe and top right corner download button, so you will see the JSON format for that particular recipe or data flow. So similar ga, so ఈ dashboard కూడా even for the dashboard also it's a backend, it's a JSON only. So how to see the backend JSON for the dashboards? Okay, so once you open the dashboard, you press control, you put press control and plus E. Okay, you put control E. Okay, so it will actually show you the backend JSON for this dashboard. See, opportunity with the others, opportunities with owners, the dashboard backend it's a JSON format text. Okay, so label and label of the dashboard, and it's mobile friendly. What is the data set from which we are getting the data, and what are the different layout that we have, how many, I mean grid layout, I mean it's a grid properties, like how many number of columns that we have. And this is the first page of the dashboard label. Okay, so for that dashboard label, like, so what is the column span, what is the widget style, so all these things will be, so it's a too lengthier. So okay, so next we have the one more page called page one. Okay, and the page one properties. Okay, so that you can see, and the border radius. Okay, so that all those things that you can see here. So in the page one also, again we have the page two. Okay, and page two properties. So all the pages we will be having here. Okay, so page three, okay, page five, all the pages. Next we have the different steps, like static steps, sorting order step. Okay, so in the sorting order step we have the columns like sort boolean, sort order, display. Do you remember, like ascending and descending, we have created sort boolean, true or false, sort order, ascending, descending. Okay, so this is the label. So next they are the values. Okay, so for that, so this is the structure, and we have the display column, we have the ascending, and display column we have descending values. Sort order we have ascending, descending, sort boolean, true or false. Okay, so that is the static step. Next we have amount underscore one as query, so from which we are getting the sum of amount from this data set. Okay, so if you observe, like each for each and for a closed date underscore thing, from which data set we are getting, what is the count of something we are getting, grouping by the closed date. So for each and every query that we have backend JSON, we have the query data here. Okay, so all the thing that we need to do here, just observe what exactly corresponds to what. Okay, so and again we have the lens underscore 9, so lens underscore 9 query, so this is the corresponding query, backend query to it. Okay, so and this is the properties for that query. Okay, so next we have the stage name underscore one. Okay, so that's the proper for that query we have this one. Okay, lens underscore 7. So for each and everything in the backend we can see, for observing, right? So next we have this something else like aggregate filters, like columns, like user country, user, some table, something like that. Okay, so next we have on lens underscore here 8, that's the API name, or else backend query API name, and this is the code corresponds to that Vaishnavi. Okay, so this is the dashboard JSON that we can observe for any dashboard. You can observe, so all you need to do is control, press control and press E for elephant at a time. Okay, so this is the data set name. So this is the dashboard, backend dashboard. Okay, and we can navigate to different pages like this. Okay, so if I go to page 5, so here you can actually drag and drop the dashboard, I mean a table here. So you can have, let's suppose, so we have seen, like, see here we can actually select the different chart types that you have seen, like combo charts. So even in interviews they will ask what are the different types of charts that we have. So here we have the charts, like grids. In grid section, what are the heat map, tree map, matrix map section, we have what are the different like pipeline chart. So we have the Sankey, origami. Okay, origami is like, so it will actually show, maybe you can see stage name. Okay, how origami looks like. Okay, so this is how origami looks like. So not trellis. Okay, it's not trellis. So if you group it by stage name here. So this is how, like, so how close last, sum of count of rows for the close last, count of rows close one. So this is the origami chart. So similarly stacked pipeline chart. Okay, so for this one we need to have
these properties. This is the waterfall model, okay, and this is the funnel model. And also we have the maps here. So for, let's suppose if you have the grouping by any maybe we don't have the country field here. So if you have data for the country field, then it would be better actually. So we don't have data for the country field. So that's the reason I cannot display here. So if I select the map, let's suppose in the across the different country, what are the different see in Canada, what is the number of opportunities that we have? So since we do not have country values here, so I cannot actually display, but still in the real time, so if you have the different opportunities or accounts across the different countries, if you have the countries like India, Canada, something like that, so you can see those numbers here. Okay, so if I place cursor here, you can see, so that's a map. Okay, so next we have the bubble map, something like that. So map or geo map. So also in the map section, see, you can actually control what type of map that you would like to see. Okay. So in the map section, now we are seeing the whole world map. So, but if you go to the formatting, you can see here. Okay. So in the map section, it is specific to a map section. We have the map here. So if I select the map and in the map section, so now map type is it's showing world countries. Okay. So instead of world countries, if you want to see only Americas, it will show only specific to Americas like North America. Okay. South America like that. So next we have the North America, specifically North America. So if you want maybe South America, specifically this is the South America like Brazil and all. So you can actually control this one. Okay, so Europe, so European countries next. So Western Europe, Southern Europe. So it's up to you what map that you would like to focus as per the real Central Europe. So next Asian countries. Okay, so that all these are the Asian countries. These things. Okay. The Asian countries, like these countries are the Asian countries. Australia, okay, so Australia, so you have New Zealand and Australia, okay. So next, if you want to specifically focus on Middle Africa, Western Africa, so it's up to us, like APAC region. Okay. So we're getting right, okay. So next thing, so we can actually upload our own map JSON file here by clicking on here. So you can actually upload your own map JSON file. So upload GeoJSON. So let's suppose I have a custom map which corresponds to Andhra Pradesh, maybe custom map which corresponds to only Bangalore. So you can actually upload the map Bangalore GeoJSON file. It will show the map, map according to the GeoJSON that you actually uploaded. Okay, so you're getting right. So okay, so we can actually upload our own map file. It will show a country and there maybe some of amount what are the count of rows that we have taken here. Okay, so that's regarding the map type. Okay, so we need to have though we don't practice each and every chart type, we need to have what are the different chart types that we have here. When we say chart types, like we should say like donut chart, waterfall model, okay, stack bar chart, origami, heat map, tree map. So these up to 5 to 10 names that we should remember. Line chart, combo chart. Okay, so that we should remember. So okay, so next, so these are the different chart types. So here you can see the suggested chart types that you need to explore. So it will actually suggest what is the best chart type that you can actually select for the count or measure that you're actually taking here. Okay, so next thing here, did I miss anything? So here fields panel, like right? So fields panel, you can actually observe the API names here for each and every field panel, and you can see dimension, measure, date type. Okay. So next thing, so here we have the table mode. Okay, so that's the chart mode. Next here in the table mode, we have three types of tables. One is values table, just like a simple tabular data of the representation of the tabular data. So a representation of that data, just a table mode. That's it. Okay, so we can see the table mode. So when we have the data in a tabular mode, table mode. So if you observe the SAQL, okay, so if you observe the SAQL, so how it looks like. Okay, so see, we are loading the data inside a data set. This is the API name of the data set, and we are load is a keyword. We are storing it. Okay, and for each column, we have like for each row, for each queue. So queue is having the data of rows of all data available in this data set. Okay, so for each queue, so queue dot. So whatever we have this is the column in the
data set. Okay, q dot user dot country as user dot country. Okay, so though we have user dot country here, like it's a API name. Okay, so user dot country, so its label is country, right? So that's the reason we are getting like that. So similar to q dot account ID, it's account ID. So see, as is like it's after as whatever we are getting, it's like a column label. It's similar to column label that we are actually taking. Okay, so బేసిక్ గా సో క్యూ లో ఉన్న అకౌంట్ ఐడిని మనము అకౌంట్ ఐడిగా మనం పాస్ చేస్తున్నామని యాజ్ అనేది కీవర్డ్. ఓకే, సో అలా. Okay, so this is how the SQL looks like when we have the table data. Okay, and next we have the 100 limit equals to 100. That means ikkada manaki, so no matter how many records this data set is having, we are limiting it to 100. But if you want to increase it, so you can increase in two ways. So you can increase it here. So without modifying SQL, if you want to limit the increase the limit from 100 to up to 25,000, we can actually increase. Okay, 25,000. Okay, so now you switched back to SQL, you can see SQL limit as 25,000. Okay, so direct గా SQL లో modify చేయకుండా, so I mean ఇక్కడ modify చేసి run query కొట్టకుండా, so we can actually change it in a user interface only. So and one more thing here, you can see we can actually switch to SQL. Okay, so that means we can query the data in the data set using structured query language also. Let's suppose you are very expert in SQL and you would like to query using SQL only. So if I switch back to SQL, okay, so see, this is the basic SQL syntax, like like select count. Okay, as a, so we are taking the all the count from which data set, this data set limit 2000. Okay, so this is the SQL. So you can actually group it by something. Okay, you can actually do all the limit, all those things here using SQL also. So this is, see, basically I would like to let you know that we can write queries not only in SQL, also we can switch back to SQL mode, and using SQL also we can query the data in a data set. Okay, you're getting right. So if you click on here, so this I symbol, you can see like it will actually support SQL. This SQL editor supports SQL also. Okay, but when you switch to SQL from SQL, okay, let's suppose if you are switching, okay, some certain functions won't get supported. Okay, so this SQL don't support so following features, like it won't support co-grouping function, so it won't support string to number, it won't support two strings. I mean, certain limitations are there. Okay, so that we need to remember. Okay, so we need to go through this developer guide, see how to how SQL is similar to SQL. Okay, so whatever we write in SQL something like this, it's the same as writing in SQL like this. Okay, so this I mean, see, if you see, I mean, though he says that this SQL shows the throws an error, but it's a similar. Okay, let's suppose select city as city. Okay, count as count. Okay, so this is the SQL. Okay, and it's a similar to that one. This is a SQL. Okay. So next, okay, so here you can actually put add input data. So you can actually put let's suppose మనము లాస్ట్ టైం ఒక ఇన్పుట్ ని క్రియేట్ చేసాం, గుర్తుందా? సో దట్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ యాడ్ ఇట్ హియర్. ఓకే, సో లెట్స్ స్విచ్ బ్యాక్. సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ఓకే, సో ఐ థింక్ హియర్ సమ్వేర్ దిస్ ఇస్ ద ఇన్పుట్ last year. So this is the input. Okay, so input underscore 1. So I'll move it to maybe I will if I want to move it from page, so I don't want to be available in page 3. So page 3 నుంచి page 5 కి నేను మూవ్ చేయాలంటే, so I can actually option here when I select here, so I have option called add or move or add. Okay, so I can actually either add. Okay, so అంటే సేమ్ ఇలా ఇక్కడ ఇలాగే ఉంటుంది యాడ్ టు పేజ్ అంటే. సో నెక్స్ట్ ఏ పేజ్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో ఆ పేజ్ కూడా యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ మూవ్, సో ఇక్కడ నుంచి cut and paste and copy and paste. Okay, so if I click on add and move, so this input underscore 1 input will stay here only, and the new copy of it will actually move to the new page. Okay, ala kaakunda move to page ante, so it will actually cut it from here and moving it to the different page. Let's suppose if I move from here to page 5, so ante page 5 కి మూవ్ చేసేసాం, పేజ్ 3 లో ఉండదు. ఓకే, సో దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మూవ్ అండ్ యాడ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ గో టు పేజ్ 5, okay, so here, so this is the
my input widget. Okay, here last time we have seen like what is the slider, whether you want a free form, what is the maximum value, what is the minimum value. Okay, so here I can actually minimum 2 and maximum 2000 or maximum 2 lakhs something. So maybe it's up to us. Okay, maybe maybe it's like 1000. Okay, so okay, so here, and let's suppose if I select the table here, values table. Okay, so here we can actually put the opposite name also. So name, opposite name is actually name. So here, let's suppose by default it is actually displays 100. Okay, so based on the input widget that I would like to modify, so I can actually remove this one. Okay, remove this one. So last time, if you remember, we actually tried to bind this input value to this one. So now I'll click on add input, and it will show all the input widgets that we have here. I hope you remember, in the left side we have the input widget, and we have dragged and dropped this input widget. So in place of 100, I am actually taking the input and putting it here. Okay, so now I will come here and sorry, I need to run it. So before that, so once I put input widget. Okay, so add input and click on the input that I have here and click on run here. So now you click on the values table. Okay, now click on the done. So now you see we have the only one record. Now we just increase this one. So I have the 36 here. Okay, so 36 is going here. Next, if I increase a bit further, so 71 here. So I have that to 71 here. సో అంటే మనం బైండింగ్కి వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్గా ఇన్పుట్ విడ్జెట్లో, సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ వాల్యూ ఎంటర్ చేయొచ్చు. లెట్ సపోజ్ ఇక్కడ స్లైడర్, సో స్లైడర్ లాగా ఇలా స్లైడ్ అయినా చేయొచ్చు, లేదంటే ఇలా వాల్యూ అని ఎంటర్ చేయొచ్చు. లెట్ సపోజ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎంటర్ పర్టికులర్ నెంబర్, మేబీ 31, అండ్ అప్డేట్ ఇట్. సో ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ షో ద 31 because here if you see, you show details and click on the advanced details, so 31 will get as a will be passed as a limit. Okay, so you are getting right now how we can use the input widget. So hope this is the input widget that we have actually dragged and dropped last time. So at that time it was not working properly. Let's suppose, so since we have the lowest value as 2, that's the reason it is going as 2, but still can actually puts like 22. Okay, so I can actually come to 22 using like this, or I even I can slide like this. Okay, you are getting right, Vaishnavi. So what is the input widget that we had last time? Hello. Shiva. Okay, so that's ekkada input JSON, like I mean I actually edited the widget and I will go to the query mode. So here you will show, if you click on that add input, it will show all the input widgets that we have. So a input widget in add చేయాలనుకుంటున్నాము, ఏ పొజిషన్ యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాము, ఆ పొజిషన్ యాడ్ చేసాము. So that's the input widget. Okay, next thing, so whenever we change something here, we should run the query to see the results, that you remember. So in values table, so when you have the table something like this. Okay, so when we have table like this, so few things that we need to observe here is now I will remove this so minimum I'll put it as maybe 150. I'll put start value also, I'll put 150, because so if I put start value, by default it will actually take that value. So next is the proper, if you observe the properties of the table, so here you can have the different themes. Okay, so theme of the table. Okay, so what are the theme that you would like to apply for this table? Okay, so next we observed already spacing. So this is the, if it will reduce the spacing, it will increase the spacing, again it will increase the spacing. So next we have the 52 data fit to width. Okay, next we have the fit to widget. Okay, so complete widget fit అవుతుంది. Next header background color, if you want to change, you can actually change it. Okay, so it's up to, so ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలనేది, సో ఏ కలర్ కావాలనేది, సో ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ కలర్, హెడర్ టెక్స్ట్ కలర్. ఓకే, so next
ర్యాప్ టెక్స్ట్ అంటే మనకి ఏదైనా టెక్స్ట్ ఈ సెల్ పొజిషన్ కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, సో నెక్స్ట్ అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళకుండా అంటే ఆ సెల్లోనే కిందికి రావాలంటే ర్యాప్ టెక్స్ట్. నెక్స్ట్ సెల్స్ ఈచ్ సెల్ ఉన్నాయి కదా, ఆ సెల్లో టెక్స్ట్ కలర్ ఎలా రావాలి, ఓకేనా. సో సెల్లో టెక్స్ట్ కలర్ మేబీ మారాలనుకుంటే నెక్స్ట్ పుట్ యువర్ ఓన్ కలర్. సో నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ సైజ్, ఈ సెల్స్లో టెక్స్ట్ సైజ్ ఎలా ఉండాలి. నెక్స్ట్ బార్డర్ విడ్త్ ఎలా ఉండాలి అంటే బార్డర్ విడ్త్, బార్డర్ కలర్ ఎలా ఉండాలి, ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఈ కలర్ ఎలా ఉండాలి, ఓకే. సో నెక్స్ట్ కలర్స్, సో టేబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎలా ఉండాలి, ఓకే. సో దిస్ ఇస్ అ టేబుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. ఆల్టర్నేటివ్ కలర్ రోస్ అంటే ఒక్కొక్క ఆల్టర్నేటివ్ కలర్ రోస్కి డిఫరెంట్ కలర్స్ వస్తాయి. ఆడ్ కలర్ అంటే 1, 3, 5 ఉన్నాయి కదా, ఆ కలర్ ఆ రోస్కి ఏం కలర్ కావాలి, ఓకే. దట్స్ ఆడ్ కలర్. ఈవెన్ రో కలర్స్ అంటే 3, 2, 5, 6 వాటికి ఏం కలర్ కావాలి, ఓకే. అర్థమవుతుందా. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ కంట్రోల్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ కలర్, లేఅవుట్, పొజిషన్స్, దోస్ థింగ్స్, ఓకే. సో నెక్స్ట్ సో బార్డర్ విడ్త్, ఓకే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇంక్రీజ్ ద బార్డర్ విడ్త్, బార్డర్ రేడియస్, సో లెట్స్ సపోజ్ సో దిస్ ద బార్డర్ రేడియస్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్కి లెఫ్ట్ సైడ్లోనే బార్డర్ ఇది రావాలా, రైట్ సైడ్లో రావాలా, సో 2 చోట్ల పైన కూడా కావాలా, ఓకేనా. సో 3 చోట్ల కావాలా, ఓకే. సో ఇట్స్ అప్ టు అస్, ఓకే. సో ఇలా టేబుల్ని మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఈ టేబుల్కి రైట్ సైడ్ కాలమ్స్, ఓకే. సో కాలమ్స్ లైక్ డేటా అనేది టెక్స్ట్, ఇప్పుడు సపోజ్ అమౌంట్ ఉంది, ఓకేనా. సో అమౌంట్ చూస్ కాలం, మనం అమౌంట్ కాలంలో ఉన్నాము. సో అమౌంట్ అనేది టెక్స్ట్ లాగా కనపడాలా లేకపోతే బార్ లాగా కనపడాలా. సో బార్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్స్, ఇది బార్ ఎక్కువ నెంబర్ ఉందంటే, ఎక్కువ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఉందంటే బార్ లెంత్ పెరుగుతుంది, తక్కువ నెంబర్ ఉందంటే బార్ లెంత్ తగ్గుతుంది. డేటా అనేది బార్ లాగా కనిపించాలా లేకపోతే టెక్స్ట్ లాగా కనిపించాలా, ఓకే. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ డేటా యాజ్ అ బార్, ఓకే. నెక్స్ట్ సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ ఉంది. అంటే కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ అంటే మనం ఇక్కడ కంట్రోల్ రాసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే అమౌంట్ మీద కానీ అమౌంట్ గ్రేటర్ దాన్ 2 lakhs ఉందంటే రెడ్ కలర్లో హైలైట్ అవ్వాలి, గ్రేటర్ దాన్ 5 lakhs ఉందంటే గ్రీన్ కలర్లో హైలైట్ అవ్వాలి. అలాంటి కండిషన్స్ మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట, ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఈ టెక్స్ట్ స్టైల్ బోల్డ్గా కనపడాలంటే బోల్డ్గా ఇలా బోల్డ్ హైలైట్ చేసుకోవచ్చు, ఓకే. సో ఎందుకంటే మనం ఎందుకు దాన్ని మాత్రం బోల్డ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ చూస్ కాలంలో అమౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి అమౌంట్ మాత్రమే బోల్డ్ అవుతుంది, ఓకే. అర్థమవుతుందా. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాడ్ రూల్ అంటే ఈ కాలం మీద రూల్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఏంటి దీన్ని ఏమంటారు అంటే కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ అంటాం అనమాట. ఏ కాలం మీద యాడ్ చేస్తున్నాము, అమౌంట్ కాలం మీద యాడ్ చేస్తున్నాము. సో అమౌంట్ అప్లై టు దిస్ కాలం అంటే ఫార్మాటింగ్ ఈ కాలంకి అప్లై చేస్తున్నాము. సో రెఫరెన్స్ కాలం దీనికి అప్లై చేస్తున్నాం అనమాట. సో అంటే ఏంటంటే సో ఈ అమౌంట్ ఫీల్డ్ ఈ అమౌంట్ ఫీల్డ్ని రెఫరెన్స్ చేసి సో అమౌంట్ వాల్యూ లెస్ దాన్ సపోజ్ నీకు 2,50,000 ఉందనుకో, 1, 2, 3, 4, 5 2,50,000 1, 2, 3 కంటే తక్కువ ఉంటే నేను అమౌంట్ కాలం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే టెక్స్ట్ కలర్నే లేకపోతే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్నే అంటే టెక్స్ట్ కలర్ని నేను రెడ్ కలర్లో హైలైట్ చేశానంటే సో 2,50,000 కంటే తక్కువ ఉన్నది రెడ్ కలర్లో అవుతుంది. 2,00,000 కంటే 50 కంటే ఎక్కువ ఉంటే సో ఏ కలర్ కావాలి, ఓకేనా. సో 2,00,000 కంటే 50 కంటే రెడ్ కలర్ వద్దు నాకు, సో గ్రీన్ కలర్ కావాలి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్కడైతే 2,00,000 కంటే 2,50,000 కంటే తక్కువ ఉందో అక్కడ టెక్స్ట్ కలర్ రెడ్ కలర్ అయింది. 2,50,000 కంటే ఎక్కువ ఉన్నన్ని గ్రీన్ కలర్ అయ్యాయి. అర్థమైందా. అలా కాకుండా నాకు ఇంకో సెగ్రిగేషన్ కావాలి, యాడ్ బిన్ అని కట్టి 2,50,000 నుంచి 4,50,000 వరకు ఉన్నవి ఇంకో కలర్ కావాలి, 4,50,000. సో నాకు ఇక్కడ ఇంకో కలర్ కావాలి, ఏంటంటే టెక్స్ట్ కలర్ దాన్ని డిఫైన్ చేస్తున్నాను. సో దీంట్లో ఈ కలర్ కావాలి టెక్స్ట్ కలర్. సో ఇప్పుడు 2,50,000 నుంచి 4,50,000 రేంజ్లో ఉన్నవి ఈ కలర్లో వస్తాయి, ఓకే. బట్ ఆ రేంజ్లో ఉన్నది వచ్చేసి ఒకటి 374 ఆ కలర్ హైలైట్ అయింది. సో ఇలా టెక్స్ట్ కలర్ వద్దు నాకు, ఓకేనా. నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ హైలైట్ అవ్వాలి, ఓకేనా. అంటే టెక్స్ట్ కలర్ అలాగే ఉండి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ హైలైట్ అవ్వాలి, ఓకేనా. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అది మారుతుంది. అబ్జర్వ్ అవుతుందా టెక్స్ట్ కలర్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్కి డిఫరెన్స్ వైష్ణవి. అర్థమై శివ. సో ఇలా అంటే ఆ రేంజ్ని బట్టి మనము టెక్స్ట్ కలర్ కావాల్సింటే టెక్స్ట్ కలర్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. సో 4,50,000 కంటే ఎక్కువ వచ్చేసి మనము టెక్స్ట్ కలర్ ఇచ్చాము, నాకు టెక్స్ట్ కలర్ వద్దు, దానికి కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలరే కావాలి, ఓకే. సో నౌ ఇఫ్ యూ అప్లై సో విల్ సే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ టు దట్ వన్. సో ఇలా మనము బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్స్, ఓకేనా. సో బట్ బేస్డ్ ఆన్ ద కండిషన్స్ నేను ఈ అమౌంట్ని కాకుండా ఈ అమౌంట్ ఈ రేంజ్లో ఉంటే నేను కలర్ వచ్చేసి వీటికి అప్లై చేయాలి. మేబీ దేనికి అప్లై చేయాలంటే ఫోర్కాస్ట్ కేటగిరీకి అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాము. అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే అప్లై టు దిస్ కాలంలో నేను ఫోర్కాస్ట్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసి సో నేను చూస్ కాలంలో నేను ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు మనం కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ చేస్తున్నాం కదా, ఈ కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ డిలీట్ చేయాలంటే యూ కెన్ డిలీట్ ఇట్, ఓకే. సో కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ మొత్తం ఎగిరిపోతుంది. సో యాడ్ రూల్ కొట్టినప్పుడు సో ఇక్కడ రెఫరెన్స్ కాలం ఇది అప్లై టు దిస్ కాలంలో అమౌంట్ కాకుండా నేను ఈ కాలం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు
బేస్డ్ ఆన్ వాల్యూస్ దీని మీద బేస్ చేసుకుని కలర్స్ దీనికి అప్లై అయ్యేటట్టు. అంటే నేను ఇక్కడ ఫోర్కాస్ట్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. ఓకే, సో చూస్ కాలం అది చేసుకున్నాను అనమాట. ఇప్పుడు యాడ్ రోల్లో సో ఇప్పుడు ఈ కాలం అప్లై టు దిస్ కాలంలో ఫోర్కాస్ట్ కేటగిరీకి అప్లై చేస్తాను. బట్ రెఫరెన్స్ కాలం వచ్చేసి అమౌంట్, అంటే ఈ అమౌంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఈ కలర్స్ ఈ కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ అప్లై టు దిస్ కాలం ఫోర్కాస్ట్ కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఈ కాలం అసైన్ అయితే సపోజ్ సేమ్ కండిషన్ లెస్ దాన్ 50,000 ఉంటే 50,000 ఉంటే రెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి దీనికి అప్లై అవ్వాలి. గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి రెడ్ గ్రీన్ కావాలి. సో ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ఈ కలర్స్ బేస్ చేసుకొని దీనికి అప్లై అవుతుంది. ఓకేనా, చూడండి అర్థం అప్లై అయిందా? అంటే బేస్డ్ ఆన్ దీస్ నెంబర్స్ వీఆర్ రెఫరెన్స్ కాలం అప్లై టు దిస్ కాలంలో ఫోర్కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఈ బేస్డ్ రెఫరెన్స్ కాలం వచ్చేసి అమౌంట్, అంటే ఈ అమౌంట్ని బేస్ చేసుకుని దీనికి అప్లై అవుతుంది. ఓకే, యాడ్ బిన్ సో 3 lakhs నుంచి 5 lakhs ఉంటే 1 2 3 4 5. సో నేను ఇంకో కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ దీన్ని అప్లై చేస్తాను అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో ఆ రేంజ్లో ఉన్నది దీనికి ఆ కలర్ అప్లై అవుతుంది. సో ఇలా కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్ అనేది అంటే మనము రెఫరెన్స్ కలర్ ఒకటి అప్లై కలర్ ఒకటి మనం ఒకటే అయినా పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే రెఫరెన్స్ కాలం ఒకటి అప్లై చేసే కాలం ఇంకోటైనా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. సో దట్స్ అ కాలం సెక్షన్లో మనము కండిషనల్ ఫార్మాటింగ్. అగైన్ టెక్స్ట్ స్టైల్ మనం బోల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇట్స్ అప్ టు టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి లెఫ్ట్లో ఉంది, సెంటర్లో పెట్టుకోవడం కానీ లేకపోతే రైట్ సైడ్ పెట్టుకోవడం కానీ. ఓకే, సో షో డేటాస్ ఇమేజెస్ ఏమైనా అప్లై చేయొచ్చు లేకపోతే సెంటర్లో. ఓకే, సో ఇట్స్ అలైన్మెంట్. సో నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ ఇక క్వైరీ, అంటే ఈ డేటా సెట్కి బ్యాక్ ఎండ్లో క్వైరీ, ప్రతి ఒక క్వైరీకి ఒక ఐడి ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద క్వైరీ ఐడి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్, అంటే మనం యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇక్కడ మనం ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్ అని ఉంటుంది అనమాట. సో సింగిల్ గ్లోబల్ ఫిల్టర్, సో సింగిల్ గ్లోబల్ ఫిల్టర్ అని చెప్పేసి మనం ఏదైనా ఫిల్టర్ అప్లై చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో ఇది డేటా సెట్ నుంచి సో కంట్రీ యాక్చువల్గా డేటా లేదు, ఫోర్కాస్ట్ కేటగిరీ. ఓకే, సో ఫోర్కాస్ట్ కేటగిరీలో ఇలా మనం ఫిల్టర్ అప్లై చేయొచ్చు. ఇక్కడ గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్ అని ఉంటాయి అనమాట. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఆల్ గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి గ్లోబల్ కేటగిరీ గ్లోబల్ ఫిల్టర్లో ఫోర్కాస్ట్ కేటగిరీ అనే ఫిల్టర్ అప్లై చేసాము. సో ఇక్కడ మేనేజ్ గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్ అని మేము క్లిక్ చేయొచ్చు. సో నేమ్ అని చెప్పేసి ఇంకోటి ఆల్రెడీ యాడ్ చేసాము. సో మేబీ దట్స్ ద రీజన్ సమ్వేర్ వి హావ్ ద నేమ్ ఫిల్టర్ మీద. ఇక్కడ చూడండి నేమ్ ఫిల్టర్ మీద కూడా ఇది వచ్చేసి లిస్ట్ ఫిల్టర్ చూసాం కదా, ఇది లిస్ట్ ఫిల్టర్ వేరే, ఇది నార్మల్ ఇట్స్ లైక్ గ్లోబల్ ఫిల్టర్ వేరే. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ ద గ్లోబల్ ఫిల్టర్. సో ఆల్ గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్ అని ఇచ్చామంటే సో అన్ని అంటే సో గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్లో మనము ఆ ఫిల్టర్ యాడ్ చేసినవన్నీ ఇక్కడ ఒకటే చోట వచ్చేస్తాయి. ఇది లిస్ట్ ఫిల్టర్. సో దీని పక్కన పెట్టి ఇది రాదు. ఓకే, సంథింగ్ ఏదో అయింది. టేబుల్ అంతా ఎగిరిపోయినట్టుంది, ఉందా? ఓకే, నైస్, సేవ్ చేస్తాను. సో దీన్ని లిస్ట్ ఫిల్టర్ అన్నాం కదా. సో దీన్ని యాక్చువల్గా నార్మల్ ఫిల్టర్ లేదా గ్లోబల్ ఫిల్టర్ కూడా అనొచ్చు అంటారు. ఓకేనా, సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. గ్లోబల్ ఫిల్టర్ అంటే ఏంటో తెలియదు అని చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద లిస్ట్ ఫిల్టర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద గ్లోబల్ ఫిల్టర్. ఓకే, సో కెన్ యాక్చువల్లీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ హియర్. సో కెన్ యాక్చువల్లీ పుట్ సెలెక్ట్ ద ఫ్రమ్ విచ్ డేటా సెట్. సో ఈ డేటా సెట్ నుంచి మనము అన్ని విడ్జెట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ డేటా సెట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో యూ కెన్ యాక్చువల్లీ పుట్ మేబీ లీడ్ సోర్స్ అనుకుంటే. సో ఓకే, లీడ్ సోర్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సిటీలో డేటా లేదు. సో profile ID, user type, click the user type. So standard user type ఒకటే ఉంది. So that's why we don't feel the countryలో డేటా లేదు. ఈ ఫుల్ నేమ్ ఆఫ్ ద మేబీ ఓనర్ తీసుకుంటే ఓకే, సో ఈ ఓనర్స్ ఉన్న రికార్డ్స్ ఇవన్నీ అన్నమాట. ఓకే, సో బేసిక్గా ఇది ఇట్స్ లైక్ గ్లోబల్ ఫిల్టర్. సో కెన్ సీ ద గ్లోబల్ ఫిల్టర్. సో ఆల్ గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్ అంటే ఇలాంటి ఫిల్టర్ ఆల్రెడీ ఎక్కడైనా డాష్ బోర్డ్లో వాడింటే సో అది కూడా మనకి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. సపోజ్ ఇక్కడ హోమ్ పేజ్ 1లో ఆల్రెడీ గ్లోబల్ ఫిల్టర్ వాడాను. సో అది కూడా ఆల్ గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్ అని చెప్పేసి చెక్ బాక్స్ ఇచ్చామంటే సో అంటే ఆల్రెడీ ఆ గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్ వాడినటువంటి ఇక్కడే వచ్చేస్తాయి అనమాట ఒక చోట. సో ఇక్కడ కూడా మీరు చూడండి, ఇక్కడ కూడా గ్లోబల్ ఫిల్టర్ సింగిల్ గ్లోబల్ ఫిల్టర్ ఉంది. అలా కాకుండా ఆల్ గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్ ఇచ్చామంటే అలాంటి గ్లోబల్ ఫిల్టర్ డాష్ బోర్డ్లో ఎక్కడ వాడినా కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. సో చూడండి ఫుల్ నేమ్ అనే దానికి వాడాం కదా. సో సంథింగ్ ఏదో ఇష్యూ ఉంది. సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ అవే.
cancel it. సో అర్థమవుతుంది కదా, అంటే సో గ్లోబల్ ఫిల్టర్ అని యాడ్ చేసినప్పుడు, సో ఆల్ గ్లోబల్ ఫిల్టర్ అంటే ఇదే గ్లోబల్ ఫిల్టర్ మనం ఎక్కడైనా యూజ్ చేస్తుంటే అది కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట. సో సపోజ్ ఫుల్ నేమ్ ఆఫ్ ద సార్, ఓకే. సో ఇక్కడ సింగిల్ గ్లోబల్ ఫిల్టర్ అంటే ఈ గ్లోబల్ ఫిల్టర్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఆల్ గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్ అంటే సో ఇలాంటి గ్లోబల్ ఫిల్టర్ డాష్ బోర్డ్లో ఎక్కడ అన్నా కూడా అది కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఓకే, దట్స్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ మేనేజ్ గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ ఏదైనా ఫుల్ నేమ్ కాకుండా దీనికి ఏదైనా టైటిల్ ఇచ్చుకోవాలనుకుంటే యూజర్ ఫుల్ నేమ్. ఓకే, సో యూజర్ ఫుల్ నేమ్. ఓకే, సో అలా అంటే సో లేదు ఇది రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే నెక్స్ట్ రిమూవ్ ఇట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిలీట్ ఆల్ గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్ అంటే ఇది డిలీట్ అయిపోతాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ ఇట్ హియర్. సో ఇక్కడ సో డిలీట్ ఆల్ గ్లోబల్, ఇది కూడా గ్లోబల్ ఫిల్టరే కాబట్టి ఇక్కడ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? సో అగైన్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ యాడ్ ఎ గ్లోబల్ ఫిల్టర్ హియర్. సో ఎందుకు ఇంకోటి బ్లాంక్గా వస్తుంది అంటే ఒకటి, ఓకే, సో ఇది ఒకటే కదా గ్లోబల్ ఫిల్టర్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎందుకు ఇది వస్తుంది అంటే సో ఇక్కడ కూడా గ్లోబల్ ఫిల్టర్ బ్లాంక్ ఉంది కాబట్టి సో దాన్ని కూడా సో సిన్స్ మనం ఇక్కడ ఆల్ గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్ క్లిక్ ఇచ్చాం కాబట్టి సో అలా ఓకేనా. సో అక్కడ బ్లాంక్గా ఉన్న గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్ కూడా ఇక్కడ కనిపిస్తాయి అనమాట. ఓకే, సో దట్స్ ద గ్లోబల్ ఫిల్టర్. నెక్స్ట్ షో టైటిల్ అంటే ఆ టైటిల్ కనిపిస్తుంది, లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఫిల్టర్స్ టైటిల్. సో ఈ ఫిల్టర్స్ అని కాకుండా ఫిల్టర్ సెక్షన్ అని చెప్పేసి మీరు ఏమైనా ఎంచుకోవచ్చు అనమాట. సో టైటిల్ కలర్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ పుట్ యువర్ ఓన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టైటిల్ సైజ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫిల్టర్ స్టైల్. ఓకే, సో ఇక్కడ లైక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కానీ మీరు ఏదైనా మార్చుకోవాలనుకుంటే ఫిల్టర్ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేసుకోవడం కానీ. సో ఎందుకు అది ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే నెక్స్ట్ ఎక్స్పాండ్ ఇట్ చూడండి. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ ఫిల్టర్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అప్లై చేసుకోవడము, లేదా ఫిల్టర్లో ఉన్న వాల్యూస్కి, ఓకేనా, వాల్యూస్కి కూడా మనం కలర్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ బార్డర్ విడ్త్, ఆ ఫిల్టర్ యొక్క బార్డర్ విడ్త్ మనం ఇలా పెంచుకోవడం కానీ, బార్డర్ రేడియస్ ఇంకా పెంచుకోవడం కానీ, విడ్జెట్ స్టైల్ అంటే ఈ ఫిల్టర్లో విడ్జెట్ స్టైల్, సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏమైనా అప్లై చేసుకోవడం కానీ. ఓకే, సో బార్డర్ రేడియస్, సో ఈ ఫిల్టర్ యొక్క బార్డర్ రేడియస్, దానికి బార్డర్ కలర్ ఏం కావాలి. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో నెక్స్ట్ ఆన్ బోర్డింగ్ అంటే లైక్ దీని మీద మనం ఇక్కడ చూడండి. సో ఆన్ బోర్డింగ్లో ఏముంటుంది అంటే ఇక్కడ క్లిక్ ఇచ్చినప్పుడు సో ఇక్కడ లేదు కానీ ఇక్కడ క్లిక్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఆన్ బోర్డింగ్ ఏదైనా వాల్యూస్ యాడ్ చేసామనుకో అంటే ఇట్స్ లైక్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ డాక్యుమెంట్ లాగా అనమాట. ఆన్ బోర్డింగ్ అంటే సో రీసోర్స్ ఇవాళ www.salesforce.com ఇచ్చామనుకో. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ అని చెప్పేసి రీసోర్స్ టైటిల్ ఇస్తున్నాను. రీసోర్స్ ఇవాళ వచ్చేసి https www.youtube.com. ఓకే, సో సంథింగ్ ఇలా ఇచ్చాను. సో నెక్స్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ లర్న్ అని వచ్చింది చూడండి. లర్న్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఓకేనా, సో ఇంతకుముందు లేదు ఇది. సో ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ దీన్ని యాడ్ చేసాం కాబట్టి, ఆన్ బోర్డింగ్లో యాడ్ చేసాం కాబట్టి సేల్స్ ఫోర్స్ అని. సో ఎందుకంటే ఇది ఎందుకు ఇస్తామంటే ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు అంటే సో దీని గురించి మోర్ మనం నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు సో అక్కడ ఇస్తున్న మన యూఆర్ఎల్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది. అర్థమవుతుంది? youtube.com వచ్చింది చూడండి. ఓకేనా, ఇక్కడ యాజువల్గా ఇది లోడ్ అవ్వాలి. సమ్హౌ సేల్స్ ఫోర్స్ ఇస్ నాట్, సో థర్డ్ పార్టీ యూఆర్ఎల్స్ అటు అలో చేయడానికి సమ్ అదర్ సెట్టింగ్స్ చేయాలి. సో అప్పుడు అది అలో చేస్తుంది. ఇలా మనము దాన్ని ఓపెన్ చేయొచ్చు అనమాట. సపోజ్ ఇంకోటి ఏదైనా యూఆర్ఎల్ ఇస్తాను. ట్రై టు గివ్, సో ఈ యూఆర్ఎల్ ఇస్తాను. సో ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ ఇన్సైడ్ యూఆర్ఎల్ కాబట్టి ఇట్ మైట్ టాప్. సో దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు సో ప్రివ్యూ చేస్తాను. నౌ ఐ క్లిక్ ఆన్ హియర్, ఐ క్లిక్ ఆన్ లర్న్. చూడండి లోడ్ అవుతుందా? అర్థమైందా? అసలు పాపప్ లాగా ఓపెన్ అవుతుందా అక్కడ ఇచ్చిన యూఆర్ఎల్, లెన్స్ యూఆర్ఎల్? అంటే బేసిక్గా ఇది ఎందుకంటే సో మనం దీని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు లర్న్ అని వస్తుంది. అంటే దీన్ని ఫర్దర్గా దీని గురించి స్టడీ చేయడానికి మనం ఏదైనా యూఆర్ఎల్ ఇచ్చుకోవచ్చు. బేసిక్గా అది. ఓకే,
నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ సెషన్ 4 minutes లో క్లోజ్ అవుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ 40 minutes టైం లిమిట్. సో నెక్స్ట్ రన్ ఆల్ క్వైరీస్ అంటే ఒకసారి మళ్ళీ రీరన్ అవుతాయి అనమాట. అంటే దీంట్లో ఉన్నవి జస్ట్ లైక్ రిఫ్రెష్ చేసినట్టు. నెక్స్ట్ మనం ఏదైనా డాష్ బోర్డ్ డెవలప్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న డాష్ బోర్డ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటుంది కదా. సో డాష్ బోర్డ్ ఇన్స్పెక్టర్ యూస్ చేసి సో దీంట్లో ఉన్న క్వైరీస్ మొత్తము ఎన్ని మిల్లీ సెకండ్స్ తీసుకుంటాయినా రన్ అవ్వడానికి, పర్ఫార్మెన్స్లో ఏమైనా ఇష్యూ ఉందా అనేది ఒక బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక అనాలిసిస్ జరుగుతుంది. సో ఎక్కడ డాష్ బోర్డ్ ఇన్స్పెక్టర్లో అంటే మొత్తము ఏమేమి క్వైరీస్ ఉన్నాయి, ఎంత టైం తీసుకుంటుంది. ఓకే, సో మొత్తం టోటల్ క్వైరీ రన్ టైంకి ఎన్ని మిల్లీ సెకండ్స్ తీసుకుంది, 0.7 సెకండ్స్ తీసుకుంది. సో క్వైరీస్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, పర్ఫార్మెన్స్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా, ఇలా ప్రతి ఒక్కటి మనకి చూపిస్తారు అనమాట. సో దట్స్ అ డాష్ బోర్డ్ ఇన్స్పెక్టర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదే డాష్ బోర్డ్ నేను ఇక్కడ మొబైల్‌లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు, లేకపోతే ఐప్యాడ్‌లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు నాకు ఈ టేబుల్ అవసరం లేదు. సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఈ డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ట ఐ మీన్ మొబైల్‌లో చూసినప్పుడు, లేకపోతే ఐప్యాడ్‌లో చూసినప్పుడు నాకు ఈ టేబుల్ అవసరం లేదు. ఓన్లీ డెస్క్‌టాప్‌లో చూసినప్పుడు మాత్రమే ఈ టేబుల్ కావాలి. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే లేఅవుట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ప్రతి ఒక్క డాష్ బోర్డ్‌కి మనం లేఅవుట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. బై డిఫాల్ట్‌గా ఇది డిఫాల్ట్ లేఅవుట్ ఉంటది. మనము మన ఓన్ లేఅవుట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సపోజ్ నేను ఇక్కడ లేఅవుట్ టైప్ మొబైల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ సంథింగ్ ఓకేనా, ఏదో లేఅవుట్ నేమ్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చుకోవచ్చు. ANDRO ఐడి ఆండ్రాయిడ్ లేఅవుట్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాము. ఓకేనా, సో ఇక్కడ కాపీ కంటెంట్ అంటే ఈ లేఅవుట్లో ఇంతకు ముందు ఉన్న లేఅవుట్ నుంచి కంటెంట్ ఈ లేఅవుట్ కంటెంట్ కాపీ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతా అంటే సో మొబైల్లో మనము యూజ్ చేసినప్పుడు ఇలా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా మొబైల్ లేఅవుట్లో. సో ఇప్పుడు నేను ఈ లేఅవుట్‌ని సేవ్ చేస్తాను. సో బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏందంటే ఇక్కడ చూడండి కంప్లీట్‌గా కనపడలేదనమాట. మొబైల్ లేఅవుట్ కాబట్టి మొబైల్ ఫార్మాట్‌లోనే కనిపిస్తుంది. సో నేను మొబైల్ లాగిన్ అయ్యి అంటే మొబైల్‌లో డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు నాకు ఈ టేబుల్ అవసరం లేదు అనుకుంటే ఈ టేబుల్ డిలీట్ చేస్తాను. అంటే ఈ లేఅవుట్‌లో మాత్రమే ఆ టేబుల్ డిలీట్ అవుతది. బట్ యాక్చువల్‌గా మన లేఅవుట్‌లో ఉంటది. డిఫాల్ట్ లేఅవుట్‌లో అర్థమవుతుందా? సో నేను ఎప్పుడైతే మొబైల్‌లోకి లాగిన్ అయ్యి మొబైల్‌లో ఐన్షీ అనలిటిక్స్ యాప్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకొని సో మీకు తెలుసు అంటే యాప్ స్టోర్‌లో మనకి ఐన్షీ అనలిటిక్స్ యాప్ సెపరేట్‌గా ఉంటది. దాంట్లోకి నా క్రెడెన్షియల్స్ ఇచ్చి లాగిన్ అయ్యి, ఈ డాష్‌బోర్డ్ ఓపెన్ చేశానంటే, సో మొబైల్ నుంచి చూస్తున్నాను కాబట్టి అన్నీ కనిపిస్తాయి కానీ ఈ టేబుల్ కనపడదు. ఎందుకంటే సో మొబైల్‌లో ఓపెన్ చేసినప్పుడు మొబైల్ లేఅవుట్ అప్లికేబుల్ అవుతది. ఆ లేఅవుట్‌లో మనం ఏదైతే విడ్జెట్స్ ఇచ్చామో ఆ విడ్జెట్స్ మాత్రమే మనకి కనిపిస్తాయన్నమాట. అర్థమవుతుందా? హ్మ్. అలాగే లేఅవుట్ అనేది మొబైల్ లేఅవుటే కాదు. మనము ఇలా ఐప్యాడ్ లేఅవుట్ కూడా సో సంథింగ్ టాబ్లెట్ లేఅవుట్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఐప్యాడ్ లేఅవుట్ కూడా మనం ఇచ్చుకోవచ్చనమాట. సో అలా ఎన్ని లేఅవుట్స్ కావాల్సింటే అన్ని లేఅవుట్స్ మనము ఇచ్చుకొని ఆ లేఅవుట్స్‌లో అంటే ఆ ఐప్యాడ్‌లోంచి హ్మ్. యూజ్ చేసినప్పుడు లేకపోతే ఆ మొబైల్ యాప్‌లోంచి యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి టేబులర్ డేటా మనకి కీ విడ్జెట్స్ మొబైల్‌లోకి అవసరం లేదనుకుంటే సో ఏవైతే విడ్జెట్స్ అవసరమో ఆ విడ్జెట్స్ మాత్రమే పెట్టి మిగతావి డిలీట్ చేసుకోవచ్చనమాట. బట్ వెన్ ఐ స్విచ్ బ్యాక్ టు యాక్చువల్ డిఫాల్ట్ లేఅవుట్ ఐ కెన్ సీ దట్ టేబుల్ హియర్. వై ఇట్స్ నాట్ ఇక్కడ చూడండి. సో టేబుల్ ఉండాలి. Why it's not sure why it's been deleted. So actually why not sure a table ఉండాలి బట్ somehow it's by mistake it's got deleted. సో టేబుల్ అనేది డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఉండాలి. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ లేఅవుట్ లో ఆ టేబుల్ ఉంటుంది అనమాట. సో దట్స్ హౌ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ క్రియేట్ ద లేఅవుట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట. సో గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్ మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ కి యాడ్ చేసాం కదా. సో ఆ సెక్షన్ చూడాలనుకుంటే దట్స్ ఏమంటారంటే గ్లోబల్ ఫిల్టర్ అంటారు అనమాట. సో ఆ ఫిల్టర్ చూడాలనుకుంటే ఈ సెక్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తామంటే ఆ గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్ మనం క్రియేట్ చేసామంటే ఈ ఫిల్టర్స్ అన్ని మనకు కనిపిస్తాయి. సో ఇది గ్లోబల్ ఫిల్టర్, ఇది లిస్ట్ ఫిల్టర్. ఓకే, అర్థమైందా? సో 1 minute లో సెషన్ క్లోజ్ హ్మ్. అవుతుంది. ఓకే. ప్లీజ్ జాయిన్ బ్యాక్ అన్ ద జూమ్ సారీ వెబ్ఎక్స్ లో జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, సో ఓకే సార్. ఓకేనా. సో యా